देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल खबर खेत्र के दो महारथी ने मनप्रीत रंधावा और रजीव भास्कर। दोनों जी आया जी। धन्यवाद रंधावा जी। अज बड़ी खास सवेर है कि अज दो वड्डे जर्नलिस्ट मेरे नाल ने और खास तौर के उत्ते असीं उन्हां खबरां ते कुछ टिप्पणियां करांगे जिहड़ियां बड़ियां अहम ने और साडे मुआशरे ते असर पाउंदियां। सब तो पहला मनप्रीत और भास्कर साहब, मैनूं इंज लगदा कि फैसला कुन घड़ी च खड़े आ जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपनी भरोसेयोगता दसनी पऊगी। एक योधे सरदार ने जिहड़ा एडवोकेट आ 6000 करोड़ी ड्रग केस दे विच हाई कोर्ट नूं नॉक कीता सी, दस्तक दित्ती सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कल लिफाफे खुलण ਦੀ प्रक्रिया शुरू हुई है। और मैनू इस गल ये जान के ਤੁਹਾਨੂੰ दस के तसली होगी कि उन्होंने नाल सवेरे सवेरे गलबात हुई है रजीव भास्कर की, एडवोकेट नवकिरण सिंह, जिन्हों ने हाई कोर्ट दे विच कहा सी कि साडी एक जिहड़ी नस्लकुशी आ पंजाबियां दी नशे ने कीती आ, इहदे उत्ते इन्नी अवेसलापन ते लापरवाही सरकारां दे नज़रियों क्यों हो रही है, ते उहदे उत्ते जिहड़े लिफाफे बंद सी उन्हां नूं खोलण लई नोटिस जारी होया 3-4 साल के अंतराल बाद। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ईडी का बड़ा स्पष्ट रुख रहा। सरदार निरंजन सिंह भावें रिटायर हो गया, कार्यशील ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं उन्हां दीयां सवावां लैणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, घर बैठे ने। हाई कोर्ट लगातार 3-4 साल उन्होंने बार बार असिस्टेंट वजों नाल रखती रही, बड़ियां बदलियां होईयां, लेकिन वो कामयाबी नाल हाई कोर्ट के सिर ते इन्हां मसलिਆਂ ਨੂੰ देखते रहे। कामयाब किन्ने होए ये अजे नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुहिरदता उन्हां दी पूरी सीगी। सो मैं भास्कर साहब सब तो पहला तुहानूं ये तुहाडे तो जानना चाहूँगा इस मामले नूं लैके कि तुहाडी जिहड़ी नवकिरण जी नाल गल हुई है, माणयोग उच्च अदालत विच होया कि ते किन्ना किन्ना नूं नोटिस जारी होया, पुछया गया लिफाफे खोल दिते जाण कि नहीं? हफ्ते 10 दिन पहले सीनियर एडवोकेट नवकिरण सिंह उन्होंने हाई कोर्ट दे विच एक पटीशन पाई सीगी और उहदी हीयरिंग सीगी लास्ट फ्राइडे, लेकिन एक जज छुट्टी ते सीगे क्योंकि डबल बेंच ते पटीशन लगी सीगी, इस करके डिले हो गई सीगी। कल दोबारा इस मुद्दे ते हीयरिंग हुई। हीयरिंग होने तो बाद नोटिस जारी हुई यूनियन गवर्नमेंट नूं भी, पंजाब गवर्नमेंट नूं भी और STF वगैरह नूं भी कि बई तुसीं दसो कि भी जिहड़े बंद लिफाफे हाई कोर्ट दे विच पए ने, भावें वो ED दे ने, भावें वो STF दी रिपोर्ट दे ने, उन्हां नूं खोलिया जाए और जिहड़े जिहड़े एक्यूज़ड सीगे इन्हां केसां दे विच, जिहड़े काफ़ी सारे एक्यूज़ड हजे भी बाहर दी कंट्रियां दे विच हैगे ने, उन्होंने लियान दी पिछले 3 साल दे विच की कवायद हुई है। गल बंद लिफाफियां दी असी इस प्रोग्राम दे विच बहुत बार कर चुके हैं और यह भी कोशिश की गई है कि इन्हां बंद लिफाफियां नूं खोलिया जाए और यह बंद लिफाफे नूं खोलन दी गल 18 ਨੂੰ काती जिहड़ा प्रोग्राम कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं उन्हां दी हाई कमान तो मिलिया सीगा, उहदे विच यह दूजे तीजे नंबर वाला प्रोग्राम सीगा और 5 पॉइंट का जिहड़ा प्रोग्राम नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने कैप्टन साहब नूं दित्ता सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ बड़ी प्रमुखता नाल सीगा। हुण इस मुद्दे ते हजे तक तो कोई गल नहीं कीती सीगी, पर हुण जिहड़ी गल अगे तुरी है और खास करके यह सरकार वालों नहीं तुरी, क्योंकि लगदा तो यह सीगा कि सरकार भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह हाई कमान के दबाव दे विच या नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव दे विच कुछ ना कुछ इस बंद लिफाफिਆਂ के बारे च करनगे, पर ऐदा दा कुछ होया नहीं। हुण गल कोर्टां दे विच पटीशन दे राही शुरू हुई है और बड़ी छेती वो बंद लिफाफे, क्योंकि जिहड़ी दो रिपोर्टां की असीं गल करते हैं उहदे विच मेन इन्वेस्टिगेशन हैगी है ED दी और केस हैगा 2013 का, जद भोला ड्रग केस, जिद्दां तुसीं अक्सर इस प्रोग्राम के राही आपां कहने आ कि भोला जिहड़ा फॉर्मर DSP सीगा वो फड़िया गया सीगा। उस तो बाद उन्हें अदालत दे विच कुछ वड्डे लीडरां दे नाम लिते सीगे और उन्हां लीडरां दे खिलाफ हजे तक कहा जाता है कोई एक्शन नहीं होया, भावें ED ने एक बार उन्होंने सम्मन किया सीगा और गल्लां इत्थे तक भी बाहर निकल के आई हैं कि उस टाइम उस वड्डे अकाली लीडर नूं ED दे वड्डे अफसरां ने बचाने की कोशिश की थी। उसका कारण सीगा अकालियां दे भाजपा दा गठबंधन। उस गठबंधन दे राही अरुण जेटली उस टाइम फाइनैंस मिनिस्टर हुंदे सीगे और अरुण जेटली उन्होंने स्पैशल अफसरां की तैनाती की थी कि कोई ऐदां दी गल ना होए कि साडा अकाली लीडर फस जाए। यह गल सानूं सुनी सुनाई गल्लां जरूर है, पर ਇਹਦੇ कुछ पुख्ता सबूत भी इस गल तो मिलते हैं कि उस बंद लिफाफे की 34वें पेज की रिपोर्ट के, क्योंकि वो बंद लिफाफा जस हाई कोर्ट के पेश किया गया सीगा ते नवजोत सिंह सिद्धू ने उसी दिन शाम नूं अपने घर एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की थी
ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 34ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਵਧਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਪਿਟਾਰੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਰੋਤ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਲਬੰਦ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਸੀਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ। ਕਈ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਗਰਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਆ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਵਿਲ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਈਡੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 34ਵੇਂ ਪੇਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਸਕਰ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਰਕਾਰ ਸੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਆਖਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਜੂ? ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 13 ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਮੀਦ ਬਚੀ ਆ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ,
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਗਰਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਪੁੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲਾ। ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕਤੀ? 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ, ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਤਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 9 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਹੀ ਸੀ, 9 ਜੁਲਾਈ ਸੀਗੀ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ SSP ਮੋਗਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ SSP ਮੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ADGP ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦ। ਉਹ ਇਸ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕੇਸ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਉਡਾਉਣੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਇਹ ਚ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 34 ਨੰਬਰ ਸਫੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ STF ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ STF ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ED ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਡੈਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ STF ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ STF ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ STF ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, STF ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ED ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ 90% ED ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀ। ED 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਸ ED ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ IO ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ED ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ED ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ IO ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ STF ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ED ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ED ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦਾਵੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਦੇਦਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਬੇਪਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਬੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਈਡੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਈ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਕਈ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਕਤ ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 34ਵੇਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ। ਔਰ ਈਡੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਹੈਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ। ਖੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮਗਰਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜੇ ਕਲੰਕ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚਲਾਤੇ, 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਚਲਾਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਖੋਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਈਡੀ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉੱਪਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਚਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਖਤਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ
ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਫਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਰਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਇਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ STF ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਜਿੱਤੇ ਪੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੇਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਫਿਰ ਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਵਾਪਸ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਥੈਲੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਏ ਬਾਏ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ। ਜੀ 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 ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਈ ਕੋਨੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਈ ਕੋਣ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਨੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਮੇਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ SSP ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਕੁੰਡੀ ਤਾਂ ਹਿੱਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ IO ਬਦਲਤੇ ਗਏ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਦੇਖ ਦਿਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਾਂਗੇ।
ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ? ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਇਹ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ? ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੁਣ ਖੋਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਤੱਕ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਖੇਡਾ ਗੇਮ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਧਰ ਆਏਗੀ, ਚਿੱਠੀ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਚਿੱਠੀ ਇੱਧਰ ਗਈ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਫੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਫੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਿਆਓ, ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜੁੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।